सिमरौ जास बिसंबर एकै नाम जपत अगणत अनेकै वेद पुराण सिमरत सो दाखिर कीने राम नाम एक आखिर किनका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गणी न आवे। जिस दे हिरदे विच किनका मातर भी बस गया गुरु साहब कहण लगे उसकी महिमा कहनी ते कथनी तो बाहर हो जाती है। जिसने उस परमेश्वर को अपना लिया जिसके हिरदे विच प्रभु का वासा हो गया ते वासा किवें होया किसी ने उसको नाम जप के पालिया किसी ने उसको सेवा करके गुरबाणी का जाप करके हिरदे विच वसाया ते किसी ने भोले भाव दे विच एक मन दे विच बच्चियां वाली बिरती नूं लै करके भोलेपन दे विच उस परमेश्वर नूं पा लिया। आओ कुछ इतिहास दे विचों आपां विचार साझे कर लईए तां जो इस गल दी समझ आ जाए कि भोले भाले समय दे विच बचपन दे विच इउं कह लवो कि मन दे विच भोला भाव प्राप्त करके हिरदे विच वसा के जिसने हिरदे नूं इस परमेश्वर के नाम नूं उस परमेश्वर नूं हिरदे विच वसा लिया। आओ नाल दे नाल आपां भाई गुरदास साहब जियां दे एक विचार नूं उन्हां दी एक वार नूं भी सरवण करना है। कहण लगे धन भाई गुरदास साहब जी कहण लगे भगत धन्ना जी के जीवन के विच एक साखी नूं बयान करके दस गए। कहण लगे कि जदों ब्राह्मण पूजै देवते धन्ना गौ चरावण आवे। नाल दे नाल आपां इस साखी नूं सरवण करते जाना ते नाल दे नाल आपां भाई गुरदास साहब जी दी वार भी सरवण करनी है। कहण लगे समा आया भगत धन्ना जी खूह ते गौ चरावण वास्ते अपनियां मੱਝੀਆਂ ਨੂੰ ਚਰਾਉਣ वास्ते गए। उत्थे जाके की वेखदे हैं कि कुछ ब्राह्मण लोग पत्थरां नूं पूज रहे हैं किसी ब्राह्मण की पूजा पिया करते हैं। ब्राह्मण पूजा देवते धन्ना गौ चरावण आवे धन्ने डिठा चलत एहो पूछे ब्राह्मण आग सुनावे। कहण लगे जदों भगत धन्ना जी ने ये सब कुछ दिठिया भाव वेखिया कि कुछ ब्राह्मण ने वो देवतियां की पूजा पत्थरां की पूजा पे करते हैं ते उन्होंने फिर पूछा कि ये की पे करते हो। धन्ने दिता जिठा चलत एको पूछे ब्राह्मण आप सुनावे। कहण लगे गुसाई की सेवा है। फिर उन्होंने ब्राह्मणों ने कहा कि जिहड़ा इस गुसाई की सेवा करता है ना कहण लगे जो इच्छा है सोई फल पावे। कह लगे जो इस दे मन दे विच इच्छा होवेगी उही उसनूं प्राप्त हो जांदा। कह लगे फिर उस धन्ने ने की कीता धन्ना करदा जोदड़ी। फिर उस धन्ने ने उस ब्राह्मणां नूं बेनती कीती जोदड़ी कीती मैं ते देह एक जेत दुभागा। कह लगे जे परमात्मा जे ये परमेश्वर नूं जो मंगीए वो मिल जाता है तां फिर एक मेरी बेनती है जे तुहानूं भाग जाए तां फिर एक ब्राह्मण नूं इस देवते नूं मैनूं दे दिओ। तां फिर उन्होंने धन्ना करदा जोदड़ी मैं ते देह एक जेत दुभागा। तां फिर उन्होंने ब्राह्मणों ने की कीता इस भगत धन्ने नूं उन्हां दी गैर खैणा छडाउण दे वास्ते सीधे शब्दां च शब्द रखा खैणा छडाउण दे वास्ते की कीता भाई गुरदास साहब जी कहण लगे पत्थर एक लपेट कर। कह लगे फिर एक कोई पत्थर लिया उन्होंने ब्राह्मणों ने देवतियां ने उस पत्थर नूं लपेट करके पत्थर एक लपेट कर दे धन्ने नूं गैल छडावे ते वो पत्थर नूं लपेट करके भगत धन्ना जी नूं दे दिता ते जान छुड़ा के गैल छुड़ाई। तां फिर भगत धन्ना जी ने ये तां ब्राह्मणां दी सुर्ती सी ना कि उन्होंने खैरा छुड़ा दिता कि किसी तरह ये चला जाए। पर भगत धन्ना जी की बिरती आपां वेखणी है उन्हां दे हिरदे की गल है। भगत धन्ना जी के जीवन तो सिक्ख्या लैनी है कि असीं उन्हां दी निमरता
ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਦੀਆਂ ਮੱਝੀਆਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਜਾਣੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਆਓ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਲਪੇਟ ਕਰ ਦੇ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਗੈਲ ਛਡਾਵੈ, ਠਾਕਰ ਨੂੰ ਨਵਾਲ ਕੇ। ਫਿਰ ਠਾਕੁਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਠਾਕੁਰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਵਾਇਆ, ਸ਼ਾਹੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਭੋਗ ਚੜਾਵੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝ ਲਿਆ ਨਾ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਇਸ ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਉਸ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਐਸਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਣੋ ਵਿਚਾਰ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਨਵਾਲ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਭੋਗ ਚੜਾਵੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਭੋਗ ਚੜਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਾ। ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਏ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੈ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਬਹੁਤ ਮਨਾਵੈ। ਤੇ ਭਾਵ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਇਉਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੈ, ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਬਹੁਤ ਮਨਾਵੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਰੀ ਪੈ ਪੈ ਬਹੁਤ ਮਨਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਉ ਪੀ ਮੋਹ ਨਾ ਜੁਠਾਲਸਾ, ਤੂੰ ਰੁਠਾ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਨਾ ਸਿਖਾਵੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, हे ਪੱਥਰ, हे ਦੇਵਤਾ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰੁੱਸੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਲ ਦੀ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਮੰਨ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐਸੇ ਭੋਲੇਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਸਾਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋਏ ਰੋਟੀ ਖਾਏ, ਸ਼ਾਹੇ ਹੋਏ ਲਾਵੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਛਕਿਆ, ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭੋਲਾ ਭਾਓ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭੋਲਾ ਭਾਓ ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਾਏ। ਇਸ ਭੋਲੇਪਨ ਨੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਰੀਆ ਪੱਥਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੇ ਭੋਲੇਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਛਕਿਆ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਕਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਭੋਲਾਪਣ। ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਭੋਲੇਪਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਗੋਬਿੰਦ 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 ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ, ਆੜ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਖੀਣਾ, ਗੁਣਨਾ ਕਰਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੋ ਲਾਹਲਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਗੁਰੂ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਣਨਾ ਕਰਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ। ਗੁਣਨਾ ਕਰਨਾ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ, ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੋ ਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ। ਗੁਣੀ ਗਹੀਰ ਬਣ ਗਏ ਕਿਵੇਂ? ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੀਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੀਵਾ ਸਮਝਿਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਲਿਆਂਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਧਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਨੈਣ ਨਾਈ ਨੈਣ ਸੈਣ ਨਾਈ ਮਤਕਾਰੀਆ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ,
ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾ ਮੈਂ ਗਣਿਆ। ਇਹ ਵਿਦ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਟਰੋ ਉਠ ਭਗਤੀ ਲਾਗਾ। ਮਿਲੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਸਾਈਆਂ ਧੰਨਾ ਵਿਭਾਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਇੱਥੇ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆਂ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਕਰੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੰਕਾਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਵੇਖੇ ਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਰੰਕ ਨਾ ਹਸੀਐ ਕੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ हे ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਗਰਭ ਨਾ ਕਰ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਰੰਕ ਨਾ ਹਸੀਐ ਕੋਏ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਚ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੀਐ ਰੰਕ ਨਾ ਹਸੀਐ ਕੋਏ। ਉਸ ਵੱਲ ਕਦੀ ਹੱਸੀ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੀ ਹੱਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਜੋਬੋ ਸੁਨਾਓ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣੋ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਘੜੀਆਂ ਹਜੇ ਇਹ ਬੇੜੀ ਭਵਜਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੋਬੋ ਸੁਨਾਓ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇੜੀ ਹੈ ਨਾਓ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਹਜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਆ ਜਾਣੋ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਉਸ ਗਰੀਬ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਸੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕਰਕੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਐ। ਭਿਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੈ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਰਬੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਵੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ, ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਤ ਕਰਬੋ। ਪੰਡਤ ਤੇ ਮੁਗਧਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਉਸ ਪੰਡਤ ਦਾ, ਉਸ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਟੂਕ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਤ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੂਰਖਾਂ ਤੋਂ ਪੰਡਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਛਿਣ ਮਾਤਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਗੂੰਗੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੂੰਗੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਦਿਆਲ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਾ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬੋਲਾ ਵੀ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸਾ ਤਰਸ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਮਕ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਹੈ ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਪੰਡਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕਰਕੇ
ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਝੂਠ ਨਿੰਦਾ ਇਨ ਤੇ ਆਪ ਛਡਾਵੋ, ਇਹ ਭੀਤਰ ਤੇ ਇਨ ਕੋ ਡਾਰੋ, ਆਪਨ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵੋ, ਆਪਣੀ ਬਿਦ ਆਪ ਜਨਾਬੋ, ਹਰ ਜਨ ਮੰਗਲ ਗਾਵੋ, ਬਿਸਰ ਨਾਹੀ ਕਬੂ ਹੀਏ ਤੇ, ਇਹ ਬਿਦ ਮਨ ਮੈਂ ਪਾਓ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡਭਾਗੀ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਤਹਿ ਨਾ ਧਾਵੋ। ਐਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਐਸੇ ਵਿਸ਼ਵਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਦਰ ਸਵੱਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਾਂ